उत्तर द्यायच्यावर तुम्ही अजिबात उत्तर देत नाही, ही सगळ्यात मोठी हे आहे. काय पाहिलं आपण, प्रत्येक एखाद्या दुसऱ्या मुलाने तिथं बोलणं गरजेचं आहे ना. झप करून त्या ठिकाणी तुम्ही बोला की बाबा सर तुम्ही त्या ठिकाणी कॉन्फिगरेशन सांगितलं, कन्फर्मेशन मध्ये इथेन ब्युटेनची माहिती दिली, त्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी कन्फर्मेशनची थेअरी पाहिली. कोणती थेअरी पाहिली सांगा? क्वेश्चन येणार आहे आता तुम्हाला. मॅडमने सांगितले की तुमची नोटीस पण काल आली असेल, मिड सेमिस्टर एक्झाम होणार आहे 18 ते त्या आठवड्यामध्ये 14 ते 19च्या. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सिंगल लाईन मध्ये 1 मार्काचे 5 आणि 5 मार्काचे 3 असे 15 क्वेश्चन येणार आहेत तिथे. म्हणजे 15 अशी 20 मार्काची ती एक्झाम होणार आहे. तर त्या ठिकाणी जे क्वेश्चन येतील त्यासाठी तुम्हाला हे अभ्यास करणं गरजेचं आहे. सांगा कोणती थेअरी पाहिली? कोणाला आठवतंय का नाव? बोला. पीपीटी दिसते का? अरे ते तर उत्तर द्या. हो दिसते सर. ओके. ह्याच्यामध्ये आपण कन्फर्मेशन मध्ये इथेन ब्युटेन पाहिलं आणि जे 3 स्ट्रेन आहेत, अँगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन आणि स्टेरिक स्ट्रेन, ह्याबद्दल आपण माहिती घेतली. त्याच्यानंतर आपण सायक्लो अल्केनच्या संदर्भामध्ये आपण हे पाहत होतो, ज्याच्यामध्ये बेअर स्ट्रेन थिअरी पाहिली. कार्बोनिक टेट्राहायड्रल आहे, sp3 हायब्रिडायझेशन आहे आणि 109.5 डिग्री त्याचं काय बॉन्ड अँगल आहे. परंतु अकॉर्डिंग टू द सायंटिस्ट Baer, he has explained that cycloalkanes are flat, planar, आणि मग त्या ठिकाणी जो काय अँगल आहे हा सायक्लोप्रोपेनचा 60, ब्युटेनचा सायक्लोब्युटेनचा 90, सायक्लोपेंटेनचा 108, सायक्लोहेक्झेनचा 120 आणि त्यांनी काय सांगितलं होतं आपल्याला? बेअर स्ट्रेन थिअरी एक्सप्लेन दॅट द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल इज 109.5 डिग्री and that gives deviation from the normal tetrahedral bond angle minus actual bond angle. So deviation is 109.5 and that is 109.5 degree minus 60, that is 49.5. Similarly for cyclobutane, we have observed the deviation from 109.5 degree to the 90, so that is 19.5. So this deviation is higher in cyclopropane than cyclobutane. Therefore, it says that it is having high angle strain, 49.5, and that's why they can try to open the ring. So as a result of this, strain is more in cyclopropane as compared to the cyclobutane, and it makes cyclopropane is less stable as compared to cyclobutane. But here, cyclopropane easily undergo ring opening as compared to the cyclobutane. What are the limitations that we have seen on the last lecture? That Baer was not able to explain the effect of angle strain. According to the Baer, cyclopentane should be much stable than cyclohexane. कारण त्याचं डेव्हिएशन जे आहे ते किती आहे? 109 आणि 108. ह्यातला डिफरन्स किती आला? ह्यातला डिफरन्स खूप कमी, 1 डिग्रीचाच आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द बेअर, द डिफरन्स ऑफ दिस टू So here the bond angle is only 1 degree, so it is more stable because angle strain is very less. But here when we can go to cyclohexane, it is 120 and 109. So this deviation is now positive. This is this deviation is actually decreases. So this is negative, this is positive. So here we can get again bond angle is increases, so strain is also increases. So according to the Baer strain theory, cyclopentane should be more stable than cyclohexane, but actually or practically cyclohexane is more stable than cyclopentane. So larger ring system is not possible according to the Baer, as they having negative strain, but they exist much more stability because of the next theory that will explain that point. Then larger ring system are not planar, but they are peculiar. Actually, that are the limitations of Baer strain theory. Then this can be explained by using heat of combustion experiment. So heat of combustion
report that per CH2 group of cyclopentane, cyclopropane are 3. So that having the heat of combustion is 693 kilojoule per mole. And here for cyclobutane, there are 4 CH2 group, and the heat of combustion reported per CH2 group is 680. So cyclopentane is having 5 CH2 group, so it is 658. So that is nothing but, in this case, as the number of CH2 groups are increases, then it values goes on decreasing. But as this value is we have observed, it is less in 653 in cyclohexane, and that's why cyclohexane is the most stable as compared to cyclopentane, as compared to cyclobutane, as compared to the cyclopropane. So this limitation of the Beer-Stein theory, that is planar, and they can explain that above 6-membered such kind of rings are not observed, that has been overcome by the scientist Shashimore. So that theory is called as Shashimore theory of strainless ring. Strainless means they having no any kind of angle strain present in a molecule. So Shashimore, the scientists, they have developed this theory in 1890, that carbon of the cyclohexane has or higher again are not planar, but assume that they are stain-free piqued configuration. म्हणजे शासनाने काय सांगितलं की बॉन्ड अँगल जो आहे म्हणजे व्हॅलन्स बॉन्ड अँगल कार्बनचा तो तसाच राहत असताना जे स्ट्रक्चर आहे सायक्लिक स्ट्रक्चर हे प्लेनर नाहीये, दॅट इज अ पिक्युलर, and that can reduce the angle strain. So Sachet construct 2 model for cyclohexane, that is boat and chair. म्हणजे सॅशेने काय केलं त्या ठिकाणी सायक्लोहेक्झेन प्लेनर म्हणत होते, तर त्यांनी काय केलं सायक्लोहेक्झेनचं स्ट्रक्चर हे चेअर सारखे केलं. आपल्याला माहिती आपल्या घरामध्ये चेअर जशी दिसते आराम खुर्ची, ही अशा चेअर सारखी दिसते, म्हणून त्याला त्यांनी नाव दिलं चेअर. 1 2 3 4 5 6 आणि इथं बोट 1 2 3 4 5 6 बोट. मग ह्या ठिकाणी ही बोट आणि ही चेअर. So picular form of hexacyclic ring, which is in the form of chair and boat. Now, later on, the Moore has suggested the possibility of existing of the 2 forms, which are readily undergo interconversion by rotating single bond. So that having a negligible distortion of tetrahedral geometry. So the 2 conformations or 2 conformational isomers are in dynamic equilibrium and have not been individually isolated. So that is nothing but he has explained that there are 2 forms of the cyclohexane. One is chair, other is boat, and that can be interconverted. One form is converted to other, and at that time only 5 kilocalorie mole energy is more to carry out such kind of interconversion. And that's why to this equilibrium they are observing dynamic equilibrium position, and it is very difficult to isolate, because whatever the energy of kinetic energy of molecule is much more as compared to the energy required to form chair and boat conformation. So on the basis of theoretical experimental evidences, it has been found that chair conformation is more stable as compared to the boat conformation. Okay, so the cyclohexane shows that 12 hydrogen in the chair form conform divided into 2 categories. 6 are pointed up axial, other 6 are lie along the equatorial, called equatorial hydrogen, and they can be interconverted to the boat, chair into boat, and axial is into equatorial. So such kind of conversion takes place. That has been explained by the Moore, but later on they can explain the stability of the cyclohexane. Shashimore ने काय सांगितलं त्या ठिकाणी की cyclohexane ring ही planar नाही, it is a peculiar, and that can decrease the angle strain. आणि अँगल स्ट्रेन डिक्रीज करत असताना त्या ठिकाणी त्यांना कमीत कमी त्या ठिकाणी एनर्जी लागली इक्विलिब्रियम पोझिशनला, आणि दॅट कॅन बी व्हेरी डिफिकल्ट टू आयसोलेट. ओके, नाव हा पॉइंट समजला का? बोला. बेअर-स्टेन थेरी आणि शाशीमोर थेरी. शाशीमोर थेरी काय सांगितलं की cycloalkanes or cyclohexanes are in peculiar form. रिंग हे पिक्युलर फॉर्म मध्ये प्लेनर नाहीत, आणि बेअर-स्टेन ने काय सांगितलं होतं दॅट आर इन द प्लेनर, अँड दॅट्स वाय दे हॅव्हिंग अ अँगल स्ट्रेन. आणि जेवढा अँगल स्ट्रेन कमी तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी जास्त, हे बेअर ने सांगितलं. आणि शॅशीमोरने त्या ठिकाणी पिक्युलर स्ट्रक्चर असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांचा अँगल स्ट्रेन जो आहे तो कमी होतो, स्टॅबिलिटी वाढते, आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला चेअर आणि
बोट कन्फर्मेशन. समजलं का? ह्यामध्ये कोणाला काय शंका आहे? बोला, येस और नो. मयूर जगताप. येस सर, समजलंय. समजले. म्हणजे शॅशे मोरने आपल्याला सांगितले की सायक्लिक स्ट्रक्चर जे आहेत हे प्लेनर नाहीत, and they can maintain their tetrahedral geometry and they can minimize the angle strain because of the peculiar form. आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी जे काही हायड्रोजन अटॅच असतात कार्बनला, त्या कार्बन स्केलेटनला, तर ते ऍक्सियल आणि इक्विटोरियल फॉर्म मध्ये असतात. ऍक्सियल म्हणजे त्या मोलिक्युलचा जो ऍक्सिस असतो तो ऍक्सियल, इक्विटोरियल म्हणजे प्लेनच्या साईडला जे प्लेनर असतं तो त्या ऍक्सिसला असतो तो इक्विटोरियल. आणि त्याच्यानुसार सायक्लोहेक्झेनची स्टॅबिलिटी एक्सप्लेन केली. नाउ विल सी दॅट पार्ट. सो हिअर conformation and stability of the cyclohexane. So due to the restricted rotation of carbon-carbon bond in a ring, cyclohexane shows a limited conformation. It exists in two forms. कोणते दोन फॉर्म आहेत? कोणती नावं घेतली आता आपण मगाशी शॅशे थेअरी मध्ये? चेअर आणि बोट. ओके. So here in the chair conformation, the chair form. So this chair conformation is nothing but the shape of the cyclohexane ring is in a chair form. Alternate carbon atom occupy two planes parallel to each other. Parallel to each other. Each carbon has two types of CH bond and hydrogen atom. Okay, so the A is represented as a axial and E is represented as a equatorial. म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहिलं तर कार्बनची 1 2 3 4 5 6 किंवा इथे पहा 1 2 3 4 5 आणि 6, म्हणजे 1 2 3 4 5 आणि 6. हे काय झालं? सायक्लोहेक्झेनचं चेअर फॉर्म मधलं स्ट्रक्चर आहे. हे करत असताना प्रत्येक कार्बनला दोन हायड्रोजन आहे. एक ऍक्सिसच्या डायरेक्शनला आहे, पहा हा ऍक्सिस आहे का सेंटर मधला, म्हणून त्याला ऍक्सियल हायड्रोजन म्हटला ए. आता इथे पहा हा एक साईडला गेलाय आणि खाली गेलाय, मग ह्यातला ऍक्सियल कोणता असणार आहे आणि इक्विटोरियल कोणता असणार आहे सांगा? बोला लवकर. आता हा पण एक पाहतोय, दिसतोय ना हा, किंवा हा पाव अलीकडचा, समजा तुम्हाला शंका वाटत असेल तर हा एक हायड्रोजन इकडे गेलाय आणि एक हायड्रोजन खाली गेलाय, तर ह्यातला कोणता हायड्रोजन ऍक्सियल आणि कोणता इक्विटोरियल आहे काय सांगता येईल? बोला लवकर. दीप्ती प्रश्न समजतोय का? येस सर, खाली गेलेला ऍक्सियल आहे. व्हेरी गुड. म्हणजे हा खाली गेलेला काय ऍक्सियल आहे, कारण तो ह्या ऍक्सियलच्या डायरेक्शनने. आता इथे मात्र काय होईल? हा हायड्रोजन एक वर आलेला नाही, इकडे खाली आहे, मग ऍक्सियलच्या डायरेक्शनला कोणता आहे? हा वर आलेला, म्हणजे हा ऍक्सियल आहे, बरोबर आहे. इथे खालचा ऍक्सियल आहे, म्हणजे एक ऍक्सियल इक्विटोरियल प्रत्येक कार्बनला असतो. तर तो कोणता ते ओळखण्याकरता आपण इथं वरती एक स्ट्रक्चर दिलेलं आहे पहा. तर ह्याच्यामध्ये आपण परत ही चेअर फॉर्म काढलेली आहे. चेअर फॉर्म काढल्यानंतर एक ट्रायंगल आणि सर्कल दाखवलेला आहे, दिसतोय का? थोडस मोठं करूयात आपण. ठीक आहे, दिसतंय आता? येस सर. हा, नंतर त्याला वाटल्यास ते आपण परत बारीक करता येईल. ओके, मग मला सांगा आता ह्या ठिकाणी axial bond, it is represented by triangle. So this is axial, this is equatorial. 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 This is axial, this is equatorial.
and this is axial, this is equatorial. So each carbon atom in the chair form having one axial bond and one equatorial bond. Here structures that you can draw. Okay, so this is the conformation of chair. So in chair conformation, there are two kinds of CH bond. One is axial and other is equatorial. So what is by axial? The bond is perpendicular to the plane of the ring and parallel to the axis of the symmetry. Axial bond म्हणजे कोणता बॉन्ड सीएच बॉन्ड जो ह्या प्लेनला, हे प्लेन आहे पहा, ह्या प्लेनला काय परपेंडिक्युलर आहे आणि हा जो ऍक्सिस आहे म्हणजे इथे जो ऍक्सिस दाखवला ह्या ऍक्सिसला काय पॅरलल आहे. सो दिस इज पॅरलल टू द ऍक्सिस and perpendicular to the plane. The hydrogen atom attached to the axial okay. Now the bond equatorial. Axial समजला का? Axial is the bond which is perpendicular to the plane of the molecule आणि ring, molecule किंवा ring आणि parallel to the axis. इक्वेटोरियल म्हणजे काय मग सांगा? ओके, सो इक्वेटोरियल एक्सेल समजला. इक्वेटोरियल म्हणजे काय? द बॉन्ड विच इज पॅरलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, पॅरलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग अँड परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऍक्सिस कोणत्या डायरेक्शनला आहे? ह्या डायरेक्शनला आहे. म्हणजे ह्या डायरेक्शनला तो काय परपेंडिक्युलर बघा, ह्या डायरेक्शनला तो काय, तो इट इज परपेंडिक्युलर. सीएफसी ला, सीएफसी इथे मायक्रोच्या शेजारी. ओके, सो हियर इक्वेटोरियल CH bond is perpendicular to the axis. पहा आपण इथे जर डॉटेड लाईन पुढे लिहिली तर काय, that is perpendicular to the axis, but it is parallel to the plane of the ring. हे पहा, आता पण जर तुम्ही पाहायचं ठरवलं तर तुमच्या लक्षात येते. पहा या ठिकाणी हे जे प्लेन आहे हे दाखवलेलं, हे प्लेन आणि हा हे काय आहे, दे आर पॅरलल. हे पहा, ही लाईन आणि ही लाईन पॅरलल आहे, ही लाईन पॅरलल आहे. These are the parallel to one another. Now, the hydrogen atom attached to the equatorial bond is called as equatorial hydrogen atom, and a hydrogen atom attached to the axial bond is called axial hydrogen atom. Now, there are how many axial hydrogen atoms? There are 6 axial hydrogen atoms alternately projected above and below the plane of the ring, and there are 6 equatorial hydrogen atoms formed around the ring. So the bond angle between these two bond of the carbon is regular tetrahedron 109 degree 28 minutes. म्हणजे रिंग फॉर्म झाल्यानंतर सुद्धा त्याच्या अँगल मध्ये कुठलाही फरक पडलेला नाही. सो इट इज कॉल्ड एज स्पेक्युलर फॉर्म. समजलं का एक्सियल इक्वेटोरियल? नाउ देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ द रिंग इज देयर. म्हणजे आता आपण दोन पाहिले, चेअर पाहिला, चेअर मध्ये दोन पाहिले, एक्सियल आणि इक्वेटोरियल हायड्रोजन. नाउ कॅन सी द बोट कन्फर्मेशन. सो द why it is called as boat conformation? Because the cyclohexane is in the boat shape. So in the boat shape, what will happen? The carbon number 2, 3, 5, 6, they are in a one plane. They are in a one plane, and carbon number 1 and carbon number 4, they are above the plane. Okay. So the 4 carbons, they are lying in a one plane, while the remaining 2 are above the plane or parallel to the first plane. So in boat conformation,
four types of carbon hydrogen bonds and hydrogen atoms are present. So here the two CH bond on carbon number 1 and carbon number 2, 1 and carbon number 2, they are called flag pole, 1 and 4. They are called as flag pole. And the hydrogen atoms, they are joined to, it is called flag pole hydrogens. So they are maximum close. The remaining two hydrogen atom of carbon 1 and 4, they are going away from each other, are called BS, that is bow-spirit bond. So they are away from each other. These questions are asked in the MCQ. So in both confirmation, the two hydrogen atoms which are coming towards each other is called flag pole hydrogens. And the two hydrogen atoms of carbon number 1 and 4, they are going away from each other, is called bow-spirit bond. And the hydrogen atom joined to it is called bow-spirit hydrogen. This is very important. So MCQs are always asked on this point. Now, the 4 CH bond on carbon number 2, 3, 5, 6 atoms forming the sides of the boat are called quasi-axial and quasi-equatorial. म्हणजे ह्या ठिकाणी हे जे काही दोन हायड्रोजन ॲटम कार्बन नंबर 2, 3, 5 आणि 6 ला अटॅच आहेत बोट फॉर्म मध्ये ते साइडच्या बाजूला आहेत. म्हणते ऍक्सियल आणि इक्वेटोरियल एक्झॅक्ट नाही, जसं आपण चेअर मध्ये म्हटलं ऍक्सियल आणि इक्वेटोरियल जे ऍक्सिसला पॅरलल असतात आणि जे प्लेनला पॅरलल असतात तर तिथं तसं होत नाही, तर ते थोडंसं डेव्हिएशन तिथे पाहायला मिळतं. आणि ते पाहत असताना आपल्याला त्याला काय म्हणता येतं, क्वासी ऍक्सियल अँड क्वासी इक्वेटोरियल बॉन्ड. आणि त्याला अटॅच असलेल्या हायड्रोजनला आपण म्हणतो क्वासी ऍक्सियल हायड्रोजन आणि क्वासी इक्वेटोरियल हायड्रोजन. ओके, सो such kind of 4 hydrogen atoms are formed. Bond angle between any two bonds of carbon is again 109 degree 28 minutes. So here if you observe, this is the boat form. These two hydrogen atoms are coming towards each other, so they are flag pole. That is flag pole hydrogen. And these two hydrogens are away. It is called as bow-spirit bond or bow-spirit hydrogen. In the plane, that is carbon number 2, 3, 5, 6, hydrogen atoms are quasi-axial and quasi-equatorial. Point समजला का? Yes or no? बोट फॉर्म समजलं का? येस सर. ओके, चेअर फॉर्म समजला, बोट फॉर्म समजला. ह्याच्यावर शॉर्ट नोट येते, एमसीक्यू तर येणारच आहे, त्यामुळे लक्ष देऊन पहा. ओके, नाव परत एकदा आपण ते दोन्ही स्ट्रक्चर्स पाहतोय. चेअर फॉर्म ऑफ द सायक्लोहेक्सेन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आणि ह्याच्यामध्ये एक ऍक्सियल इक्वेटोरियल, एक ऍक्सियल इक्वेटोरियल, एक ऍक्सियल इक्वेटोरियल असं चेअर कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन ड्रॉ केलं. त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती की गेल्या वर्षीच आपण न्यूमन प्रोडक्शन फॉर्म्युला वेगवेगळ्या टाइप्स ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ द मोलिक्यूल त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं होतं इथेन आणि ब्युटेनचे. त्याच्यामध्ये आपण कार्बन नंबर जो आहे मधला तो परपेंडिक्युलर जो प्लेन सांगितला होता, फ्रंट कार्बन हा सर्कल डॉटने दाखवला होता, मागचा कार्बन हा सर्कलने दाखवला होता. हिथंही तसंच केलेलं आहे. आणि हिथं फक्त अँगल बघत असताना जे प्लेनचे दोन रॉ आहेत कार्बन ते कन्सिडर केले. म्हणजे कार्बन नंबर 1 जर एका प्लेनला असेल तर 2 आणि 3 खाली येईल, 4 वरती येईल, 5 त्याच डायरेक्शनला येईल, त्या ठिकाणी 6 वरती येईल. म्हणजे ह्या ठिकाणी जे काही प्लेन आहे हे कार्बन नंबर 1, 2, 4, 5 हे त्या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतील, एका प्लेन मध्ये दिसतील. आणि मग त्या ठिकाणी न्यूमन प्रोडक्शन फॉर्म्युला जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतंय की हे न्यूमन प्रोडक्शन फॉर्म्युला चेअर कन्फर्मेशनचा. हा कार्बन 1 म्हणजे हा जो एक दाखवलेला आहे, समजा हा 6 धरला तर हा 6 वर आहे, 1 आणि 3, 1 आणि 5 इथं दाखवलेला आहे. त्यानंतर हा 4 आहे, हा 2 आहे, 3 हा इथं खाली आहे, इथं 3 खाली आहे. तर या पद्धतीनं आपल्याला न्यूमन प्रोडक्शन फॉर्म्युला हा ड्रॉ करता आला पाहिजे.
Now, to represent such kind of molecule in three-dimensional, we can use ball and stick model to represent the chair and boat conformation. मग बोट मध्ये काय करतो आपण, तुमच्या लक्षात आलं असेल, हे जर कार्बन 1 आहे हा जर वर आणला असा फ्लिप करून, तर काय होईल, हे एका प्लेन मध्ये येतील आणि हे दोघं वरती येतील. मग हे आपल्याला असं स्ट्रक्चर दिसेल बोट सारखं. आणि मग ह्याच्यामध्ये जर आपण परत एकदा सेम कार्बन जर पाहिले, तर ह्या ठिकाणी काय लक्षात येते तुमच्या, पहा, जर आपण ह्या डायरेक्शनने पाहिले इकडच्या, वी आर सीइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, suppose you can see from this direction, what will happen, ह्या डायरेक्शन जर आपण पाहिलं तर हे दोन जे आहेत हे इथं आले, हा एक वर आहे, हा एक वरच आहे, दोन्ही वरच आहेत. इथं तसं नाही, एक खाली एक वर आहे, एक खाली एक वर आहे, पण इथं काय दोन्ही वर आहे किंवा दोन्ही खाली असा तो प्रकार येतो. दॅट इज न्यूमन प्रोडक्शन फॉर्म्युला बोट कन्फर्मेशन. And here it is represented by the three-dimensional structure. समजलं का चेअर आणि बोट? Yes or no? Now we will see the next conformation type, that is twist boat conformation. So it is obtained by twisting the boat. म्हणजे बोट आपण पाहिली की त्या ठिकाणी कार्बन नंबर 2, 5 that is 2, 3, 5, 6 they are in one plane, 2, 3, 5, 6, but we can twist in a such a way that now it can form 2, 5, 3, 6. पहिलं कसं होतं 2, 3, 5, 6 असा तो प्लेन होतं बोटचं, ते आपण ट्विस्ट केलं. That is a twist boat conformation. So it is obtained by the twisting the boat conformation halfway, that depending on the direction of the twisting the boat conformation. So this is the twisted boat. आता कोणत्या डायरेक्शन ट्विस्ट केलं त्याच्यावर आहे. 1, 6, 2 इथे काय केलं 1, 2, 6 हा चेंज त्याकडे आपण केलेला. दॅट इज कॉल्ड ट्विस्ट बोट. हे खूप अनस्टेबल आहे कारण आपण त्या ठिकाणी बॉन्ड अक्षरशः फिरवलेत आणि ते होत असताना अँगल स्ट्रेन इथं वाढतो, अँगल स्ट्रेन वाढतो, त्यामुळे इट इज अ लेस स्टेबल कन्फर्मेशन. Actually twist boat sorry it is more stable because even though we can rotate that one, but the two hydrogen atoms which are observed in the boat, इथे पहा बोट मध्ये काय झाले, हे दोन हायड्रोजन ॲटम जवळ आलेत, फ्लॅगपोल इंटरॅक्शन होतं त्या ठिकाणी, स्टेरिक रिपल्शन. परंतु ट्विस्ट बोट मध्ये काय होतं, हे जे दोन हायड्रोजन ॲटम आहेत जवळ आलेले ते काय झाले, आता थोडेसे लांब गेलेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचं जे वंडरवॉल रेडी आहे हा थोडासा वाढलेला आहे. अँड दॅट्स वाय इट इज मोर स्टेबल दॅन द बोट कन्फर्मेशन. What's about half chair? हाफ चेअर म्हणजे काय करावं लागतं पहा, ट्विस्ट बोट समजलं का, जी बोट आहे ती फक्त ट्विस्ट केली, ट्विस्ट केल्यानंतर फ्लॅगपोल जे दोन हायड्रोजन जवळ आले होते ते काय झाले, त्या ठिकाणी लांब गेलेले आहेत. आता हाफ चेअर म्हणजे काय, ही फुल चेअर, दिस इज फुल चेअर. नाउ दिस फुल चेअर व्हेन वी कॅन flip this, so carbon number 1, 2, 3, 5, 6 they are in one plane and carbon number 4 is above the plane. TY ठीक है. मग so here in this case, out of one carbon which is below the plane, we can flip in a such a way that they are in one plane. So what will happen now, instead of 4, 5 carbon atom are in one plane, and that's why it having a little bit strain. Okay, so these are the 4 different kind of conformations which are present cyclohexane are chair, boat, twist boat and half chair. So now on that basis we have to explain the stability. We have to explain the stability. Now
we will see the stability of the conformation is inversely proportional to the potential energy, and potential energy is directly proportional to the, म्हणजे जेवढा स्ट्रेन जास्त तेवढं पोटेन्शियल एनर्जी जास्त, आणि जेवढी पोटेन्शियल एनर्जी जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी कमी, बिकॉज स्टॅबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल एनर्जी. नाउ in this case we have to observe how they can be convert one form into the other form. Okay, now first we will see the chair form. Whether okay, I will first explain this, and then I have told you on last lecture that we have to see the ball and stick type model, that how they can be represented. So chair form मध्ये तुम्ही आता इमॅजिन करून घ्या, चेअर फॉर्म मध्ये आपण काय सांगितले, ऑल सीएच बॉन्ड्स आर परफेक्टली स्टॅगर्ड. हे पहा, आपण या ठिकाणी पाहिलं कार्बन नंबर 1 आणि कार्बन नंबर 5 घेतलाय, तर कार्बन नंबर 1 आणि कार्बन नंबर 5, हा कार्बन नंबर 6 काय अबोव वरती आहे, तर कार्बन नंबर 3 काय बिलो आहे. म्हणजे हा कार्बन 1 and 2 दे आर इन वन प्लेन, कार्बन नंबर 5 and 4 they are in one plane. Now in this case what will happen, these two hydrogen, one, this one and this one, this one, and behind carbon that is represented by a circle, we can observe that is one hydrogen is above, one is side. So one hydrogen is above, this is side 1, and this below is carbon number 3. So here this hydrogen, they are staggered conformation, they are maximum away from each other. It is called as staggered conformation. आणि इथे काय आहे बोला, इज अ इक्लिप्स कन्फर्मेशन, स्टॅगर्ड आणि इक्लिप्स. जसं आपण ब्युटेन मध्ये पाहिलं होतं, बरोबर आहे, इथेन मध्ये पाहिलं होतं, तसंच या ठिकाणी आपण पाहिलं, तर ह्यातला डायहेड्रल अँगल किती 0 आहे, आणि इथं दे आर मॅक्सिमम आहे. Yes or no? So here all CH bonds are perfectly staggered, so the bond opposition strain is minimum. म्हणजे या ठिकाणी जे दोन ह्याच्यावर इंटरनल स्ट्रेन डिपेंड आहे, ती कशावर डिपेंड आहे, स्टेरिक स्ट्रेन आणि बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन. Cyclohexane is exit in a peculiar form, that is non-planar ring. Here internal strain is mainly due to the bond opposition strain and steric strain. All CH bonds are perfectly staggered. So in this case आपल्याला स्टेरिक स्ट्रेन आणि त्या ठिकाणी बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन चेक करायचा आहे. ह्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं चेअर कन्फर्मेशन मध्ये हा एक हायड्रोजन खाली, एक हायड्रोजन वर आहे, उरलेले दोन त्या प्लेन मध्ये आहेत, आणि त्या ठिकाणी काय स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन आहे. सो देट हॅव्हिंग अ व्हेरी लेस अँगल स्ट्रेन. नाउ द हायड्रोजन atom are at minimum distance 2.30 angstrom unit, which is less than 1 radii, and this minimizes the steric strain. So its potential energy is minimum and it is most stable. It is most stable. Why it is most stable? Because there is staggered conformation. आपण staggered conformation गेल्या वर्षी पाहिलेला आहे इथेन आणि ब्युटेन मध्ये. जे ज्या ठिकाणी आपल्याला स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन मिळते त्या ठिकाणी त्याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे, कारण देयर इज नो अँगल अँड टॉर्शनल स्ट्रेन ऑर स्टेरिक स्ट्रेन. And here also same region is there. There is no angle strain, there is no torsional strain, or there is no steric strain. कारण त्या ठिकाणी डायहेड्रल अँगल मध्ये दोन्ही हायड्रोजन atoms are maximum away from each other. Hello.
लेक्चर चालू 5 मिनिटात करू. So here second is boat tips. ह्यामध्ये काय झालंय, हे front hydrogen and back hydrogen, that is dihedral angle is 0 degree, and that's why they are maximum close. That's why they are maximum close. And here, when they are maximum close, that causes the strain, bond opposition strain, that is steric strain. Now, along with that, हे तर आहेच इक्लिप्स कन्फर्मेशन मुळे इथं त्याच्या ठिकाणी डायहेड्रल अँगल 0 म्हणजे इक्लिप्स कन्फर्मेशन आहे, विच इज लेस स्टेबल दॅन स्टॅगर्ड. आपण गेल्या वर्षी शिकलेलो आहोत. मग ह्याच्यामध्ये अजून कोणता स्ट्रेन आहे, देर इज अ फ्लॅग पोल इंटरॅक्शन. म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्याचे जे 2 हायड्रोजन ॲटम आहेत तिथले, जे आपण इथे दाखवले पहा बोटमध्ये, हे 2, हा आणि हा, दे आर मॅक्झिमम क्लोज. They are maximum close. So the flagpole hydrogens are close to each other, that is 1.8 angstrom unit, then van der Waals radii, that causes the lot of steric strain. Thus, it is slightly strained and it is less stable than the shear conformation. चेअर कन्फर्मेशन मध्ये आणि ह्याच्या बोट कन्फर्मेशन मध्ये स्टॅबिलिटी मध्ये काय फरक आहे, बोट मध्ये आणि स्टॅगर्ड चेअर मध्ये सगळे स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन आहे. सो द हायड्रोजन ॲटम्स आर मॅक्झिमम अवे अँड दॅट्स व्हाय इट इज मोर स्टेबल. परंतु बोट कन्फर्मेशन मध्ये काय होतात, द डायहेड्रल अँगल इज 0 degree, so the hydrogen atoms are maximum close, so there is repulsion between like charges. Also there is flagpole interaction which is gives the repulsion, steric repulsion, because it having 1.8 angstrom unit and which is less than 1 radii, that is 2.8 angstrom unit. So that's why there lot of steric strain is there. Now next is skew. So skew or twist boat form, it is by the twisting the boat conformation halfway, that is 2, 3 and 5, 6 are non-planar, and this twisting leads to the reduce the torsional strain. This energy is less than boat form and hence it is more stable than boat form. No. Half chair. So when chair form acquires some energy, it changes to boat form and that can cause the unstable half chair form. So here, when chair is acquired some energy, it changes to the boat form through high unstable half chair form. So the energy barrier between the chair and half chair is 46 kilojoule per mole. So the average energy of the of cyclohexane is much more, and that's why there is sufficient to overcome this barrier. Okay. So there is dynamic equilibrium in which different conformations can be formed. So here, when we can see the stability, chair is more stable than half chair, which having 46.04 kilojoule per mole, then twist that having 23 kilojoule per mole, boat is corresponding 30 kilojoule per mole, twist boat, half chair, and again chair. So in this way, we can represent chair form at the lowest, that is more stable, then half chair, which is highly unstable, then twist boat, and then boat. So in this way, we have seen the different structures of cyclohexane. So when we can see the stability, how much time is there after this lecture you have? ह्या लेक्चर नंतर काय तुम्हाला? ओके, मॅडम जॉईन झालेले दिसतात. मॅडम लेक्चर आहे सर. हा चव्हाण सर. हा बोला की. हा ते सकाळी त्यांचं पिकलचं होतं ना सकाळी, त्यामुळे मी आता घेते मग. बर, एक 5 मिनिटं. मला वाटलं आता लेक्चर नाहीये.
मुलांना एक स्ट्रक्चर दाखवायचं होतं. विद्यार्थी किती कमीच आहेत ना? 30च आहेत बघा. कारण सकाळचं ते पिकलचं लेक्चर पण ते कोणाला होतं? ह्या मुलांना होतं सगळ्यांना? ह्या मुलांना होतं का सगळ्या? हा, ते काल सांगितलं होतं ना शुभांगिनी सरांनी. पण पिकल हा पण मुलं सगळी बसवली होती का? 11ला होतं, संपलं असेल ते 12 वाजेपर्यंत. ते संपलं, पण मुलं दुसरीकडे कुठे जॉईन नसावी झालेली असं मला वाटतं. मला वाटतं मी म्हटलं पिकलचं सरांना, तर सर म्हटले पिकलचं हे म्हणजे लेक्चर, पण पिकलला ती मुलं वेगळी आहेत ना, का सगळेच बसवली होती? शुभांगी म्हटली, पण ते 11 ते 12 होतं ना. पहिलं लेक्चर माझं झालं नाही ना, त्यामुळं मग मला वाटतंय मला ते हे दाखवायचं होतं त्यांना, चेअर बोर्ड कन्फर्मेशनचं. ठीक आहे, ते नेक्स्ट लेक्चरला दाखवावं लागेल. जस्ट मुलांना एक नाही ना, घ्या की सर, चव्हाण सर. उद्या एक्सप्लेन केलंय, फक्त आता त्यांना उद्या. सर, हा, किती वेळ घ्यायचंय तुम्हाला? नाही मला त्यांना फक्त एक उद्याच्या ह्याला परत दाखवेल पुढच्या लेक्चरला. हे पहा मुलांना जरा इकडे लक्ष द्या सर्वांनी, की तुम्हाला मागच्या लेक्चरला मी म्हटलं होतं की आपल्याला त्या ठिकाणी चेअर बोर्ड कन्फर्मेशन मध्ये ऍक्च्युली सायक्लोहेक्झेन हे प्लेनर नाहीये. काय दिसतंय हे आपल्याला चेअर कन्फर्मेशन मध्ये दिसतंय का सर्वांना? येस ऑर नो? येस सर. आता हे काय दिसतंय चेअर कन्फर्मेशन मध्ये? चेअर कन्फर्मेशन मध्ये पाहत असताना कार्बन जो हा टेट्राहायड्रल आहे, त्याच्यामध्ये 1, 2, 3 आणि 4 ह्यांचा जो बॉन्ड अँगल आहे हा 109 डिग्री 28 मिनिट्स आहे. हा जो ऍक्सिस आहे मधला, ह्या ऍक्सिसला पॅरलल आहे तो ऍक्सियल आहे, आणि हा ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर जो आहे तो इक्विटोरियल आहे. ठीक आहे, हा ऍक्सियल हा इक्विटोरियल. आणि मग ह्या ठिकाणी आपल्याला चेअर कन्फर्मेशन मध्ये 6 कार्बनला एक ऍक्सियल एक इक्विटोरियल एक ऍक्सियल इक्विटोरियल असे आपल्याला 6 ऍक्सियल आणि 6 इक्विटोरियल हायड्रोजन ऍटम मिळतात. ठीक आहे, हे पहा तुमच्या लक्षात येईल. आता आपण ठिकाणी मगाशी न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला पाहिला, तर न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये तुमच्या बाजूने जर तुम्ही आता पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की थोडासा आपला वेळ गेला. मगाशी मॅडमचं पहिलं लेक्चर माळे मॅडमने अचानक घेतल्यामुळं थोडासा तो आपला वेळ त्या ठिकाणी गेला, परंतु ठीक आहे. तर हे तुम्हाला एक समजण्याकरता आपण घेते. पुढच्या लेक्चरला ऑलरेडी ते बनवलेले असतील. हे जर तुमच्या लक्षात येईल, या ठिकाणी हा ऍक्सियल आहे हा इक्विटोरियल आहे. जेव्हा आपण ह्या दोन अँगल मधनं पाहतो तर हे तुमच्या लक्षात येईल. पहा, हे जर आपण ह्या ठिकाणी धरलं तर तुमच्या बाजूनी हे स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन मध्ये दिसतंय. बरोबर आहे? म्हणजे ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, हे दोन्ही, हा एक वर एक खाली आहे आणि हे दोन आहेत. हा जर आपण एक बाजू स्टॅगर्ड कशी दिसते ते तुम्हाला फक्त दाखवतो आणि मग आपण इथं थांबूया, म्हणजे मॅडम त्यांचं लेक्चर पुढं कंटिन्यू करते. ठीक आहे, तुम्ही फक्त ह्या कार्बनकडे पहा. बघा आता काय दिसतंय तुम्हाला. ह्या कार्बनकडे बघत असताना हा हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन दर मॅक्झिमम हवी, राईट? सो दिस इज द स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन चेअर मध्ये. आणि बोट करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी बोट कन्फर्मेशन मध्ये आपण काय म्हटलंय, कार्बन नंबर 2, 3, 5, 6 दे आर इन वन प्लेन. कार्बन नंबर 1 अबव, कार्बन नंबर 4 बिलो चेअर मध्ये. बोट मध्ये काय होतंय त्या ठिकाणी. नाव इफ यू सी इन द बोट फॉर्म, दिस इज बोट कन्फर्मेशन. कार्बन नंबर 2, 3, 5, 6 they are in one plane, and carbon number 1 and carbon number 4 they are above the plane. And in this case, if you observe, there are 4 different kind of hydrogen. It is called as flag pole कारण त्यांचा जर डिफरंट डिस्टन्स पाहिलं तर तो इट इज लेस दॅन 1 roll radii. सो इट इज अ फ्लॅग पोल इंटरॅक्शन. आणि हे जे बाकीचे दोन येतात, दॅट इज नॉट एक्झॅक्टली ऍक्सियल, नॉट एक्झॅक्टली इक्विटोरियल, सो इट इज क्वासी. So that we have explained in the
PPT, but we have to observe that one. On next lecture, we will again repeat this because it is very easy to understand the concept. So, madam will be take this lecture now. So, we will stop over here. आणि दुसरा सूचना जे सर्वांना दिलेली आहे की मॅक्झिमम मुलांनी तो फॉर्म भरायचा आहे आणि तुमचं जे काही प्रेझेंटेशन असेल ग्रुप मधलं तिघांचं प्रोजेक्टचं असेल किंवा कुठलंही असेल तर ते त्या ठिकाणी तयार करायचं आहे आणि मंगळवार म्हणजे रविवारपर्यंत तुम्ही ते पाठवायचं आहे. ठीक आहे. Thank you, sir. Good afternoon, student. का प्रेझेंट होत नाही? Good afternoon, all of you. Is the slide is visible to all of you? Slide दिसते का सर्वांना? Slide दिसते? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Let us consider, during last lecture we have seen about the simultaneous reaction. We have seen the derivation of the kinetic equation for third order reaction, also the examples of the third order reaction, and we have seen some, that is the definition of the simultaneous reaction. Simultaneous reaction ची definition आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेले. Let us consider about the next part of this, that is the simultaneous reaction. We have seen that the simultaneous reactions are the reactions in which these are the reactions which takes place along with the main chemical reaction. म्हणजे main chemical reaction चालू असतानाच काही reaction simultaneously occur होतात त्या reaction बरोबर. Such reaction causes the disturbing factor in determination the overall rate of the reaction, and such reactions are known as the simultaneous reaction. That is, the reactions which takes place along with the main chemical reaction are known as the simultaneous reaction. And we have also seen different types of the simultaneous reaction, that is the opposing reaction, side reaction, then the chain reaction and consecutive reaction. Let us consider one by one.
Also, we have seen about the opposing or reversible or counter reaction, that is the reaction in which the products of the chemical change react to form the original reactants are known as the opposing or reversible or counter reaction. म्हणजे ज्या रिॲक्शन मध्ये जो प्रॉडक्ट तयार झालेला आहे तो प्रॉडक्ट बॅक रिॲक्ट होतो and it gives the original reactant. Such reactions are known as the reversible reaction or counter reaction or opposing reaction. आता इथं मी रिॲक्शन दाखवलेले A gives B. हा फेडेड एरो दाखवलेला आहे. KF is the rate constant for forward reaction. KB is the rate constant for backward reaction. This indicates that the reaction takes place in forward as well as backward direction. And we have seen that initially rate of forward reaction is high. म्हणजे सुरुवातीला एचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे त्यामुळे त्याचा रेट फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट जास्त असणार आहे. जसजसा वेळ जाईल तसं बीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं आणि हा रेट सुद्धा वाढतो. And after some time these two rates becomes equal, that is these two rates becomes identical and we say that the equilibrium is attained. म्हणजे कधी आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम इज अटेन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन्स आर सेम. At that time equilibrium is attained. Then we have to consider about the rate of forward reaction and rate of the backward reaction. मग जर सुरुवातीचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंट एचं स्मॉल ए आहे, नेहमीप्रमाणे आपण स्मॉल ए इज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ए अँड आफ्टर टाइम टी x moles of A has decomposed to फॉर्म द बी. म्हणजे एक्स मोल ए चे रिॲक्ट झाले टाइम टी मध्ये आणि त्याच्यापासून बी तयार झाला. म्हणजे बी किती तयार झाला, एक्स एवढा बी तयार झाला. आणि टाइम टी नंतर
sorry for inconvenience due to electricity problem. Let us consider about the simultaneous reaction. एक 2 मिनिट थांबा, स्लाइड मी शेअर करते. Is the slide is visible? Slide दिसते ना सर्वांना? Yes, ma'am. सॉरी, थोडा वेळ तुम्हाला इनकन्व्हिनियन्स झाला. लेट अस कन्सिडर that is, suppose A is the initial concentration of A, and after time t, x moles of A has decomposed to form the B. म्हणजे टाइम टी नंतर A चं कॉन्सन्ट्रेशन किती असणार आहे? A मायनस एक्स, आणि B चं कॉन्सन्ट्रेशन किती तयार झालं? एक्स एवढं तयार झालं. मग नेहमीप्रमाणे तुम्हाला रेट ऑफ रिएक्शन साठी इक्वेशन माहित आहे, dx बाय dt फॉरवर्ड इज इक्वल टू kf into A minus x. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन वी नो दॅट dx by dt फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू kf into A minus x. kf हा रेट कॉन्स्टंट आहे फॉरवर्ड रिएक्शनचा, आणि रिएक्टंट फॉरवर्ड रिएक्शन मध्ये A आहे, त्याचं टाइम टी नंतरचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे A मायनस एक्स. म्हणजे आपल्याला फॉरवर्ड रिएक्शन साठी हा रेट इक्वेशन मिळाला. सिमिलरली रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन dx by dt बॅकवर्ड इज इक्वल टू kb इंटू एक्स. म्हणजे बॅकवर्ड रिएक्शन मध्ये B हा तुमचा रिएक्टंट आहे, आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? एक्स एवढं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, त्याचा रेट कॉन्स्टंट आहे kb. म्हणजेच dx by dt B रिप्रेझेंट द बॅकवर्ड इज इक्वल टू kb इंटू एक्स. मग जर आपल्याला रिझल्टंट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी काढायचं असेल तर काय करावं लागेल? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. बी किती तयार झाला ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये हे आपल्याला जर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल? फॉरवर्ड रिएक्शनचा रेट मायनस बॅकवर्ड रिएक्शनचा रेट, म्हणजे ओव्हरऑल रेट dx बाय dt इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शनचा रेट आहे dx बाय dt f मायनस ds बाय dt बॅकवर्ड रिएक्शन. आता फॉरवर्ड साठीचं इक्वेशन इथं आपण पुट केलं kf इंटू A मायनस एक्स, आणि बॅकवर्ड साठीचं इक्वेशन kb इंटू एक्स. इक्वेशन्स पुट केली तर वी गॉट द ओव्हरऑल रेट dx बाय dt. मग ऍट इक्विलिब्रियमला काय होतं? तर दोन्ही रेट सेम होतात. दोन्ही रेट सेम होतात म्हणजेच dx बाय dt रिझल्टंट रेट किती असेल? दोन्ही रेट सेम झाले इक्विलिब्रियम कंडिशनला, म्हणजे काय होईल सांगा बरं पटकन. दोन्ही रेट सेम झाले, मग रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन किती येईल? रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू काय? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. मग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन दोन्ही जर सेम असतील तर काय येईल? 0 येईल. म्हणजे ऍट इक्विलिब्रियम रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज 0. 0 येईल तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, अँड देअरफॉर dx by dt kf into A minus x minus kb into x is equal to 0. मग kb साठी इक्वेशन रिअरेंज केलं आपण, आणि x च्या ऐवजी आता इथं आपण इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन घेतलेलं आहे. बी जो तयार झालेला आहे त्याला x ची व्हॅल्यू xe ने रिप्लेस केली, दॅट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. मग dx by dt is equal to kf into A minus x मायनस kb इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ऍट इक्विलिब्रियम. आणि एक्स हा xe ने रिप्लेस केला तर kb साठी इक्वेशन आपण रिअरेंज केलं. kb इज इक्वल टू kf इंटू A मायनस xe इज इक्वल टू kb इंटू एक्स इक्वेशन मिळेल. मग kb साठी xe हा डिनॉमिनेटरला जाईल, kf इंटू A मायनस xe डिवायडेड बाय xe, that is the rate constant for the backward
रिॲक्शन. आणि मग ही केबीची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 2 मध्ये पुट करा. केबीची व्हॅल्यू काय आली आपल्याला, केएफ इंटू ए मायनस एक्स ई डिवायडेड बाय एक्स ई. Put this value of kb in equation number 2. We got, putting this value of kb in equation number 2, we got dx by dt is equal to kf into a minus x. आणि kb ची व्हॅल्यू आपण पुट केली इथं. kb ची व्हॅल्यू काय आहे, kf इंटू a मायनस एक्स ई डिवायडेड बाय एक्स ई आणि इंटू हा एक्स, रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी साठी. मग हे इक्वेशन सॉल्व्ह करून घेतलं. हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला. केएफ इंटू ए मायनस केएफ इंटू एक्स मायनस केएफ इंटू ए अपॉन एक्स ई इंटू हा एक्स, मायनस मायनस काय होईल, हे प्लस होईल, केएफ इंटू एक्स ई डिवायडेड बाय एक्स ई इंटू एक्स. आता कॅन्सल काय होईल इथं, एक्स ई विल गेट कॅन्सल. म्हणजे काय राहिलं इथं, फक्त प्लस के एफ एक्स, हे प्लस के एफ एक्स आणि हे मायनस के एफ एक्स, दोन्ही काय होतील, कॅन्सल होतील. म्हणजे फक्त राहील आपल्याला इथं के एफ ए मायनस दिस फॅक्टर, दॅट इज के एफ ए इंटू एक्स डिवायडेड बाय एक्स ई. हा फॅक्टर राहील इथं फक्त. म्हणजेच काय झालं, के एफ ए मायनस के एफ ए अपॉन एक्स ई इंटू एक्स. आता या दोन्ही मध्ये कॉमन काय आहे, तर के एफ ए कॉमन आहे. के एफ ए कॉमन आहे, तो आउट ऑफ ब्रॅकेट काढला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील, 1 मायनस एक्स अपॉन एक्स ई. आणि हे सॉल्व्ह करून घ्या. ब्रॅकेट के एफ ए अपॉन एक्स ई इन ब्रॅकेट एक्स ई मायनस एक्स, किंवा ओव्हरऑल आपण असं म्हणतो के एफ ए इंटू एक्स ई मायनस एक्स डिवायडेड बाय एक्स ई. That is the equation for the overall rate. मग dx रिअरेंज केला आपण, dx अपॉन एक्स ई मायनस एक्स हा फॅक्टर इकडे घेतला. dx बाय dt साठी हे इक्वेशन मिळालं. मग हा dt कुठं होईल, मल्टिप्लाय होईल इकडं राईट हँड साइडला. म्हणजे dx अपॉन धिस फॅक्टर एक्स ई मायनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए अपॉन एक्स ई इंटू dt. समजलं हे कसं आलं ते, काय केलेलं आहे आपण, ओव्हरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी साठी काय केलं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन. आणि त्या व्हॅल्यू फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट जो आलेला आहे के एफ इंटू ए मायनस एक्स मायनस के बी इंटू एक्स, त्याच्यावरून आपल्याला ओव्हरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मिळेल, दॅट इज डी एक्स बाय dt. आणि मग याच्यामध्ये केबी ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन कन्सिडर केलेले. आणि ऍट इक्विलिब्रियम दोन्ही रेट काय होतात, कॉन्स्टंट सेम होतात. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन दोन्ही रेट काय असतात, सेम असतात. त्यामुळे रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विल बी 0. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन काय होईल, 0 होईल. आणि त्यावेळी जी एक्स ची व्हॅल्यू आहे त्याला आपण एक्स ई म्हटलेलं आहे, दॅट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. आणि मग त्या व्हॅल्यू पुट करून दॅट इज इक्वल टू 0 कन्सिडर करून काय काढलेलं आहे आपण, केबी ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. आणि ही केबी ची व्हॅल्यू आपल्या रिझल्टंट रेट इक्वेशन मध्ये पुट केली, त्यावरून वी गॉट धिस इक्वेशन. समजलं हे सर्वांना, याच्यामध्ये काय अडचण नाही ना, समजलंय का? येस मॅम, समजलंय. ओके. आणि मी सेंड करेन नंतर पीपीटी तुम्हाला गुगल क्लासरूम वरती. देन नेक्स्ट, इंटिग्रेटिंग द इक्वेशन 4. 4 नंबरचं इक्वेशन आपण इंटिग्रेट केलं तर वी गॉट मायनस एल एन एक्स ई मायनस एक्स इज इक्वल टू के एफ इंटू ए अपॉन एक्स ई इंटू टी प्लस सी. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. मायनस एल एन एक्स ई मायनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए अपॉन एक्स ई इंटू टी प्लस सी. आता नेहमीप्रमाणे सी हा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहे आणि त्याची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण काय करतो, ऍट द स्टार्ट ऑफ द रिॲक्शन टी नेहमी आपला काय असतो, सुरुवातीला 0 असतो. आणि ज्यावेळी टी 0 असतो तेव्हा काहीही रिॲक्टंट रिॲक्ट होत नाही, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू सुद्धा काय असते, 0 असते. देन
मग ह्या टी 0 केला इथं तर हा टोटल फॅक्टर 0 होईल. नंतर एक्स सुद्धा काय 0 आहे म्हणजे हा पण 0 होईल. म्हणजे फक्त इथं काय राहील -ln xe बरोबर सी. म्हणजे सी ची व्हॅल्यू काय आली आपल्याला -ln xe. ही सी ची व्हॅल्यू, सी म्हणजे काय कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहे आणि ही सी ची व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 5 मध्ये पुट केली. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये पुट केल्यानंतर इट बिकम्स -ln xe - x इज इक्वल टू kfa अपॉन xe इंटू टी आणि प्लस सी. मग सी ची व्हॅल्यू इथं आपण पुट केली दॅट इज -ln xe आणि हा ln xe लेफ्ट हँड साइडला घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह होईल. म्हणजे ln xe -ln xe - x इज इक्वल टू kf इंटू a अपॉन xe इंटू टी. आता हे मायनस आहे म्हणजे याचं काय होईल भागाकार होईल. म्हणजे ln xe अपॉन xe मायनस एक्स. मायनस प्लस असेल तर मल्टिप्लिकेशन होतं, मायनस असेल तर डिव्हिजन. दॅट इज ln xe डिवायडेड बाय xe मायनस एक्स बरोबर काय येईल kf इंटू a डिवायडेड बाय xe इंटू टी. म्हणजेच केएफ साठी सुद्धा आपल्याला इक्वेशन मिळालं. केएफ साठी इक्वेशन काय रिअरेंज केलं तर मिळेल हा ए डिनॉमिनेटरला जाईल, टी पण डिनॉमिनेटरला जाईल दॅट इज आणि एक्सई न्यूमरेटरला जाईल. केएफ साठी इक्वेशन काय मिळेल एक्सई डिवायडेड बाय दॅट एटी ln xe मायनस xe अपॉन xe मायनस एक्स. केएफ साठी फक्त इथं रिअरेंज करून इक्वेशन घेतलेलं आहे. केएफ बरोबर xe अपॉन एटी ln xe अपॉन xe मायनस एक्स. आणि हा नॅचरल लॉगॅरिथम टू द बेस 10 आपल्याला चेंज करायचा आहे. याचा बेस ई असतो आणि तो 10 ला चेंज करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल या इक्वेशनला 2.303 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. दॅट इज इक्वल टू 2.303 इंटू xe डिवायडेड बाय 80 log of xe अपॉन xe मायनस एक्स टू द बेस 10. हे आपल्याला केएफ साठीचं इक्वेशन मिळालं म्हणजे कायनेटिक इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिॲक्शन. आणि केबी साठी याच्या अगोदरच आपण इक्वेशन ऑब्टेन केलेलं आहे. मग बाय युजिंग इक्वेशन नंबर 6 व्हॅल्यू ऑफ केएफ कॅन बी कॅल्क्युलेटेड इफ xe x and t आर नोन. हे इक्वेशन वापरून आपल्याला केएफ ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल जर आपल्याला एक्सई म्हणजे काय इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द प्रॉडक्ट एक्स अँड टी आर नोन. ही कॉन्सन्ट्रेशन जर आपल्याला माहित असतील आणि टाइम जर माहित असेल तर यावरून आपण काय काढू शकतो केएफ ची व्हॅल्यू काढू शकतो. द व्हॅल्यू ऑफ एक्स कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय नोटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिॲक्शन ॲट डिफरंट टाइम इंटरवल्स. तुम्हाला माहिती आहे एक्सपेरिमेंटली आपण एक्स ची व्हॅल्यू काढू शकतो बाय कॅरिंग आउट दॅट एक्सपेरिमेंट इन द लॅबोरेटरी अँड ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाइम वी कॅन डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. सिमिलरली इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशनला सुद्धा आपल्याला एक्सई ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करता येईल. अँड बाय सबस्टिट्युटिंग द व्हॅल्यू ऑफ केएफ इन इक्वेशन नंबर 3 व्हॅल्यू ऑफ केबी कॅन बी डिटरमाइंड. केबी ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करता येईल ही व्हॅल्यू केएफ ची पुट करून इक्वेशन नंबर 3 मध्ये आणि त्यावरून मग रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी काढता येईल दॅट इज dx बाय dt इज इक्वल टू kf इंटू a मायनस एक्स मायनस kb इंटू एक्स. समजलं हे सर्वांना. ज्यावेळी आपण काउंटर रिॲक्शन और रिव्हर्सिबल रिॲक्शन किंवा अपोजिंग रिॲक्शन कन्सिडर करतो त्यावेळी काउंटर रिॲक्शन किंवा अपोजिंग रिॲक्शन किंवा रिव्हर्सिबल रिॲक्शन म्हणजे काय तर या रिॲक्शन मध्ये जे प्रॉडक्ट तयार होतात ते प्रॉडक्ट पुन्हा रिॲक्ट होऊन ओरिजिनल रिॲक्टंट देतात. मग जर रिझल्टंट रेट अशा रिॲक्शनचा काढायचा असेल तर नेहमीप्रमाणे एलिमेंटरी रिॲक्शन वापरून चालणार नाही कारण
जो प्रॉडक्ट तयार होतोय त्याच्यापैकी काही प्रॉडक्ट बॅक रिॲक्ट होऊन ओरिजिनल रिॲक्टंट देतोय. मग जर आपल्याला रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट काढायचा असेल तर काय करावं लागेल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन. अगदी किती झाला बी तयार त्या रिॲक्शन मध्ये हे जर काढायचं असेल तर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मायनस रेट ऑफ युटिलायझेशन ऑफ बी, कारण रिव्हर्स रिॲक्शन मध्ये बी युटिलाइज झालेला आहे. मग तो त्याच्यातनं मायनस केल्यानंतरच आपल्याला रिझल्टंट किती बी तयार झाला हे मिळेल. समजलं हे सर्वांना? आणि मग आपण रिॲक्शन नेहमीप्रमाणे रिप्रेझेंट करायची. ए गिव्स बी, त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम दाखवा, म्हणजे हाफ हेडेड एरो दाखवा फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड रिॲक्शन. फॉरवर्डच्या एरोवरती केएफ हा रेट कॉन्स्टंट लिहा, बॅकवर्डच्या एरोच्या खाली केबी हा रेट कॉन्स्टंट बॅकवर्ड रिॲक्शन साठी लिहा. आणि मग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन साठी इक्वेशन लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार आपण नेहमीप्रमाणे लिहिले. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन, रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस ऍट दॅट मोमेंट. मग ए चं टाइम टी ला कॉन्सन्ट्रेशन आहे ए मायनस एक्स आणि प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आपण वापरला के एफ. म्हणजे dx बाय dt फॉरवर्ड इज इक्वल टू kf इंटू ए मायनस एक्स आलं. आणि बॅकवर्ड साठी dx बाय dt b इज इक्वल टू kb इंटू एक्स आलं, कारण बॅकवर्ड मध्ये तुमचा बी हा रिॲक्टंट आहे आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन टाइम टी ला आहे एक्स एवढा. मग त्यावरून आपण रिझल्टंट रेट ऑफ फॉर्मेशन साठी इक्वेशन ऑब्टेन केलं. dx बाय dt इज इक्वल टू kf इंटू ए मायनस एक्स मायनस kb इंटू एक्स. पण केबी आपल्याला डिटरमाइन. मग आता रिझल्टंट रेट काढण्यासाठी काय माहित असणं आवश्यक आहे, केएफ माहित असणं आवश्यक आहे, केबी माहित असणं आवश्यक आहे. आणि केएफ आणि केबी काढण्यासाठी आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन कन्सिडर केली. इक्विलिब्रियम कंडिशनला दोन्ही रेट सेम असतात, ते इक्वल टू 0 घेतलं आणि मग त्यावरून केबीची व्हॅल्यू काढली. आणि केबीची व्हॅल्यू जी आलेली आहे ती रेट इक्वेशन मध्ये पुट करून आपण kf काढला. and then by knowing the values of kb and kf we can determine the resultant rate of formation of the product in the reversible reaction or in the counter reaction. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की ही रिॲक्शन ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिॲक्शन नाही, तर जी रिॲक्शन घडून येते त्याच्यापैकी काही प्रॉडक्ट हा बॅक रिॲक्ट होतो आणि गिव्स द ओरिजिनल reactant. Means it causes the disturbing factor in the determination of the overall rate of the reaction. म्हणजे ओव्हरऑल रेट ऑफ द रिॲक्शन काढायचं असेल तर आपल्याला फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनचा रेट दोन्हीही काय करावे लागतात, कन्सिडर करावे लागतात. दॅट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सायमल्टेनियस रिॲक्शन. याला आपण अपोजिंग रिॲक्शन म्हणतो किंवा रिव्हर्सिबल रिॲक्शन म्हणतो किंवा दीज आर द काउंटर रिॲक्शन्स. समजलं हे सर्वांना? याच्यामध्ये काय अडचण आहे? हा पहिला टाइप समजला का, रिव्हर्सिबल, काउंटर किंवा अपोजिंग रिॲक्शन? बोला. येस मॅम. हा ठीक आहे. नेक्स्ट लेट अस कन्सिडर द एक्झाम्पल्स ऑफ अपोजिंग reactions. That is the dissociation of hydrogen iodide. These are the different examples of the opposing reaction. आणि आपण इथं सिंपल केस घेतलेले आहे opposing reaction ची. Both forward as well as backward reactions are first order reaction. मग consider these are the some of the examples of the opposing reaction. That is the dissociation of hydrogen iodide. That is two molecules of hydrogen iodide dissociate to give the H2 and I2. Hydrogen molecule and iodine molecule मिळतो. आणि if we consider this reaction, dissociation of hydrogen iodide, this is the reversible reaction. Kf is the rate constant for forward reaction, Kb is the rate constant for backward reaction. दूसरे example, isomerization of cyclopropane into propene. सायक्लोप्रोपेन CH2 CH2 CH2. सायक्लोप्रोपेन आपण कन्सिडर केलं तर त्याचं आयसोमरायझेशन होऊन
त्याच्यापासून आपल्याला प्रोपीन रिअरेंजमेंट होते फक्त आणि प्रोपीन मिळते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सायक्लोप्रोपेन CH2 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 तर त्याचंच आयसोमरायझेशन झालं आणि we got the CH3 CH double bond CH2 that propene molecule मिळाला. Kf is the rate constant for forward reaction, Kb is the rate constant for backward reaction. ही जर केस आपण पाहिली तर both forward as well as backward reactions are unimolecular. Isomerization of ammonium cyanate into urea in aqueous solution. Ammonium cyanate, that is NH4CnO, gives, that is NH2C double bond O NH2 युरिया. इथं पण आयसोमरायझेशन झालेलं आहे, रिअरेंजमेंट झालेलं आहे. NH4CnO अमोनियम सायनेट gives urea and this reaction is reversible reaction. नेहमीप्रमाणे इथं रेट कॉन्स्टंट्स दाखवलेले आहेत त्याच्या अरोच्या वरती. देन आयसोमरायझेशन ऑफ अल्किल अमोनियम सायनेट into substituted urea in aqueous solution, that is R NH3CnO gives NH2C double bond O NHR alkyl urea. Reaction between gaseous CO and NO2 is also the example of a reversible reaction, that is CO gas plus NO2 gas gives CO2 gas plus NO gas. These are the examples of the opposing reaction. मग काही क्वेश्चन्स मी दिलेले आहेत तुम्हाला. इथं बघा बरं, आपल्या कायनेटिक्सशी रिलेटेड थोडेसे क्वेश्चन. मला माहित आहे तुम्ही सकाळपासून आता कार्यक्रमात पण होता आणि नंतर लेक्चरला जॉईन झालेला आहात. तर पिकलला होते का याच्यातले विद्यार्थी? पिकल मेकिंगला आहेत का विद्यार्थी? येस मॅम. हा, तर लेट अस कन्सिडर सम क्वेश्चन्स अँड देन वी विल लिव्ह हिअर. कन्सिडर, लेट मी नो दॅट इज हाऊ मच is your previous knowledge. That is, reaction rate can change with temperature, addition of a catalyst, reactant concentration, and all of these. Reaction rates can change with temperature, addition of catalyst, reactant concentration, and all of these. हे पर्याय दिलेले. रिएक्शन रेट कशामुळे चेंज होतो? टेम्परेचरमुळे चेंज होतो का? टेम्परेचर वाढवलं, ओंकार जगताप, ओंकार, टेम्परेचर वाढवलं तर रेट ऑफ रिएक्शन वाढतो का कमी होतो? ओंकार, आवाज येत नाही तुझा, बोलतोयस ना तू? बर, त्याच्याऐवजी कोणीही सांगा ज्यांना येत असेल ते. टेम्परेचर वाढवलं तर रेट ऑफ रिएक्शन वाढतो का कमी होतो? मयूर जगताप, मयूर, नाही सांगतायत. अरे टेम्परेचर वाढवल्यानंतर रेट ऑफ रिएक्शन वाढतो ना. कोणीच सांगत नाही. साधी गोष्ट आहे ना. टेम्परेचर वाढवलं तरी रेट ऑफ रिएक्शन वाढतो, कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तरी वाढतो, कॅटलिस्ट ऍड केला तरी चेंज होतो. म्हणजे हे सगळे फॅक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन काय करतात? चेंज करतात, अल्टर करतात. दॅट इज द ऑल ऑफ दीज. हे आन्सर आपलं इथं बरोबर आहे. Which three factors affect the rate of a chemical reaction? म्हणजे कोणते फॅक्टर केमिकल रिएक्शनचा रेट अफेक्ट करतात? टेम्परेचर, प्रेशर अँड ह्युमिडिटी. याच्यामध्ये ह्युमिडिटी बसत नाही. नंतर टेम्परेचर, रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन आणि कॅटलिस्ट, हे तिन्ही फॅक्टर रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करतात. थर्ड पर्याय टेम्परेचर, रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन
अँड प्रेशर. हाही पर्याय बरोबर आहे. म्हणजे जर गॅसेस रिॲक्शन असेल तर, आणि टेम्परेचर, प्रॉडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन अँड कंटेनर व्हॉल्यूम हा पर्याय चुकीचा आहे. फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन द रेट कॉन्स्टंट के हॅज द युनिट्स. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन साठी के चं युनिट काय आहे? टाइम इनव्हर्स आहे. तुम्ही नेहमी शिकलेला आहात हे युनिट. द रेट लॉ रिलेट्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिॲक्शन टू द, कशाला रिलेट करतो तो? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्सला. द पॉवर्स इन द रेट लॉ आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट. पॉवर्स म्हणजेच ऑर्डर, तर ते आपण एक्सपेरिमेंटलीच फक्त डिटरमाइन करू शकतो. The reaction A plus B plus C gives product. It is unimolecular, termolecular, bimolecular आणि tetramolecular. याचा आन्सर मात्र तुम्ही देणं अपेक्षित आहे. A plus B plus C ही रिॲक्शन that gives the product, ही रिॲक्शन ही युनिमोलिक्युलर आहे, बायमोलिक्युलर आहे, टर्मोलिक्युलर आहे का टेट्रामोलिक्युलर आहे? काय सांगा, बोला पटकन. युनिमोलिक्युलर आहे, बायमोलिक्युलर आहे, टर्मोलिक्युलर का टेट्रामोलिक्युलर? टर्मोलिक्युलर. टर्मोलिक्युलर. हा बरोबर आहे. तर तुम्ही बोलत नाही तर बऱ्याच वेळा. ठीक आहे. आता इथं आपण अपोजिंग रिॲक्शन आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आपली पूर्ण झालेले आहेत. वी शुड लिव्ह हिअर. मॅम, हो बोला. मिड टर्मला तुमचे कोणते कोणते चॅप्टर आहेत? मिड टर्म मी आता सांगते उद्या तुम्हाला. म्हणजे 2 टॉपिक तर असणारच पहिले. ओके. हा, आणि मला जरा अनुभव आला. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह बॅचचे विद्यार्थी इथं आहेत का नाहीत माहित नाही, पण तुम्हाला पीपीटी वरून आणखी बुक नाहीत का तुमच्याकडे डिस्ट्रीब्युशन लॉचं वगैरे? दीप्ती धनावडे? मॅम, माझ्याकडे तरी नाही. हा, मग बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मॉडिफाईड इक्वेशन लिहिता आली नाहीत. साधी गोष्ट आहे, आणि बऱ्याच वेळा मी पीपीटी मध्ये पण टाकलेले आहेत. तरी पण मग मी तुम्हाला त्याचे फोटो काढून, इमेज काढून पाठवते मग डिस्ट्रीब्युशन लॉ टॉपिकचे. हा मॅम. ओके, टेक केअर.